اچھے حفاظ کی ضرورت، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. کوئی اور چیز نیچے رکھ دیجیے، اس کو یہ اٹھا کے رکھ دیجیے نا، یہ آپ کے سامنے ہے. اگر وزن دار ہو تو ویسے گر نہیں رہا، چھوڑ دیجیے اسے، وہیں رہنے دیجیے، ابھی نہیں گر رہا ہے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ بچوں کی تربیت کی فکر کرنا بچپن میں ماں باپ کی ذمہ داری. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کہیں بھی رہے، وہ کہیں بھی پڑھے، کچھ بھی کرے، اس کو اچھا انسان بنانے کی ہم سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی بھی ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے. اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ مدرسے چلائے جا رہے ہیں. اور ہم بار بار کہتے ہیں، ابھی کل بھی جمعیت علماء نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ بچیوں کے لیے خود مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دینے کے ادارے قائم کرنے چاہیے. بیٹیوں کے لیے ان پہ محنت ہونی چاہیے کہ تعلیم اور تربیت دونوں چلے، بچوں کے لیے بھی کریں، خود کے بنائیں اور اس پہ سرمایہ لگائیں. اس سے بہترین انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. دنیا میں اس طرح ملے گا، اگر آپ نے کامیاب کر لیا تو سرپلس ہوگا ضرور. کامیاب اسکول جو ہے ان میں سرپلس ملتا ہے، حالانکہ اس سرپلس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کے لیے کرنا چاہیے. بونس میں ملے گا سرپلس، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. اگر آپ نیک بنانے پہ کام کریں گے، صحیح تربیت پہ کام کریں گے، تو آپ لوگوں کو اکٹھے ہو کر، مجھے معلوم ہے کہ پٹنہ میں بہت سے اچھے ادارے چل رہے ہیں، اور بھی ضرورت ہے، ضرورت کم نہیں ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے. اب ضرورت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ضرورت بڑھ گئی ہے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے. مدرسہ میں قائم کیا جائے، مدرسوں کو اور مضبوط کیا جائے، اسکول بھی بنائے. یہ تیسری بات. ایک بات اور میری سمجھ میں آتی ہے یہاں آپ حضرات کے بیچ میں، کہ بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ جائے اور ان کی شادی کا وقت آئے تو سوسائٹی کو بحیثیت امت کے یہ عزم کرنا چاہیے کہ شادیوں کو سادگی سے کریں، اور لڑکوں کو اور لڑکے والوں کو یہ طے کرنا چاہیے نہ جہیز لیں گے نہ تلک لیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں. اور اگر کسی جگہ جہیز اور تلک لیا جا رہا ہوگا اور کسی جگہ دکھاوا اور نمائش ہو رہی ہوگی، ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں. یہ میں بات جو عرض کر رہا ہوں یہ میری انفرادی رائے نہیں ہے، یہ میری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے ایک قاعدے کو لیا ہے، ایک بالکل سیٹ نیچر کا قانون ہے کہ انفرادی غلطی کی سزا فرد کو ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر فرد نے غلطی کری ہے تو اس کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انفرادی غلطی کو معاف کر دے، کسی نہ کسی نیکی کے بدلے میں معاف کر دے. لیکن یاد رکھیے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے، اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، کہاوت مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پستا ہے. اور یہ جو ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں سبھی جگہ ہو رہا ہے، یہاں کی بات نہیں ہے،
सभी जगह हो रहा है। हम तो ये कहते हैं, हमें हैरत होती है इस बात पर रात में सुकून से नींद कैसे आ गई। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हैरत होती है कि रात में नींद कैसे आ जाती है सुकून से। और कौम जो है वो अपने इज्तिमाई मामलात को, इस वक्त तो खत्म हो गया है, 7 बजे, पौने 7 बजे, हाँ, इसको इस बात को, एक बात और 2 बातें हैं, जल्दी जल्दी कह दूं, तफसील में न जाऊं। तो जो मैं, जैसे मैंने अर्ज किया, इनफरादी इंडिविजुअल गलती अल्लाह ताला माफ करते हैं अगर अल्लाह के लिए, और अगर किसी इंसान का हक मारा है तो वो माफ कराना पड़ेगा, अल्लाह में माफ नहीं करेगा। और इज्तिमाई गलती को, और ये जो शादियां जिस तरह हो रही है ना, हमारी तकरीबात, ये इनफरादी गलती नहीं है, ये इज्तिमाई गलती है। हम लोग निकाह पढ़ाने चले जाते हैं तो हम भी मुजरिम, किसी बड़े आदमी के कहने से, किसी दोस्त के कहने से उसके वलीमा खाने चले जाते हैं, इज्तिमाई मुजरिम। और जो लोग करते हैं वो तो है ही है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वो डायरेक्ट। हमें सोचना चाहिए, अगर हमारे अंदर से हम बदलाव नहीं लाएंगे तो बाहर से कैसे बदलाव ले आएंगे। इंटरनल वीकनेस, अंदरूनी कमजोरी के साथ बैरूनी कमजोरी को, खारिजी कमजोरी को कैसे दूर करेंगे, एक्सटर्नल कमजोरी को कैसे दूर करेंगे अगर हम इंटरनली कमजोर रहेंगे। ये एक बात है। और एक आखिरी बात, ये निज़ाम उलमाए किराम को करना चाहिए। शादी होने से पहले बच्चे और बच्ची दोनों की तरबियत का इंतज़ाम करना चाहिए। मदारिस वाले करें, उलमा करें, जमीयत उलमा करे, इमारत शरिया करे, या सब मिलके करें, पर करना चाहिए। बेटी के क्या हुकूक, बीवी के क्या हुकूक हैं, ये शोहर को मालूम होना चाहिए। और शोहर के क्या फराइज है, ये भी शोहर को मालूम होना चाहिए। शोहर के क्या हुकूक है, बीवी को मालूम होना चाहिए। और बीवी के क्या फराइज हैं, ये बीवी को मालूम होना चाहिए। शादी से पहले इसके ट्रेनिंग का निज़ाम होना चाहिए। और जिसकी मैं ये अर्ज करता हूँ, पता नहीं ये ख्वाब कब पूरा होगा। मेरा ख्वाब तो ये है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं हो उसका निकाह नहीं होगा। पहले जाओ, ट्रेनिंग लो, सर्टिफिकेट ला के दिखाओ, तब निकाह हो। 2 दिन की भी अगर ट्रेनिंग हो जाएगी तो बहुत सारे रिश्ते जो नफ्सियाती कमजोरियों की वजह से, मर्द और औरत के मिजाज को न पहचानने की वजह से खराब होते हैं, वो खराब होने से बच जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं 70% से ज्यादा रिश्ते जो खराब होते हैं सिर्फ इस वजह से कि मर्द शोहर बीवी को नहीं पहचान पाता, बीवी शोहर को नहीं पहचान पाती, और वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। अगर एक दूसरे को पहचानने लगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने लगे, इज्जत करने लगे, काम आधे से ज्यादा काम हल हो जाएगा। तो ये तीसरा मशवरा था मेरा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों बच्चियों को, उनके असातिज़ा को भी और उनके वालिदैन को भी, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान कराने की नियत करी और इस मदरसे में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे हाफिज हो गए हैं माशाअल्लाह। कितने बच्चे हुए हैं माशाअल्लाह? 135 की दस्तारबंदी होनी है। जब मेरा हिफ्ज़ हुआ था तो मैं एक मदरसे में पढ़ता था अमरोहा में। ये हो गया कि भाई इसका ख़त्म तो देवबंद में होगा, यहाँ नहीं होगा। तो सबको दस्तार मिली, मुझे दस्तार नहीं मिली। और देवबंद में जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ दस्तार का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो आज तक दस्तार नहीं मिली है। तो माशाअल्लाह इन बच्चों को दस्तार मिलेगी। यूँ कहते हैं जब कुरान पूरा होता है, मान लीजिए मैंने कुरान पढ़ा, आपने पढ़ा, इन बच्चों ने पढ़ा,
جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کری جاتی ہے